राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन भज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन भज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन भज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Prabhupada, 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 Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol नाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय जय हरे कृष्ण सैन माता जी हरे इन्वोकेशन प्रेस कर दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदाङ्कितम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदाङ्कितम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम् मूकं करोति वाचालं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातं वन्दे वन्दे श्रीदारिणम् श्रीगुरुं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
సో లాస్ట్ వీక్ రీక్యాప్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ వీక్ ఏం చదువుకున్నాము? చాప్టర్ 16. ఎవరు అనిత స్టార్ట్ చేస్తావా? చేస్తా ప్రభుజీ. పురుషోత్తమ మాసంది అధ్యాయంది లాస్ట్ 4 చదువుకున్నాం కదా ప్రభుజీ. మనము శ్రీకృష్ణుడు మాటను బట్టి జీవులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు. ఒకటి క్షరులు, రెండు అక్షరులు. క్షరులు అనగా నశించేవారు, వీళ్ళు భౌతిక జగత్తుకు చెందిన వారు. వీరిలో 6 రకాల మార్పులు జరుగుతాయి. జననం, మరణము, కాల వ్యవధి, జీవులను సృష్టించడము, క్షీణించడము, నశించడం. ఇది 6 మార్పులు జరుగుతాయి. అక్షరులేమో ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చెందిన వారు. వీరిలో ముసలితనము, జననం, మరణం అనేది మార్పులు అనేటివి ఉండవు. వీరు ఏకరూపంలో ముక్తులై ఉంటారు ప్రభుజీ. మళ్ళీ ఇంకొకటి కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇది అనగా ఇది వేద శాస్త్రాల్లోని నేను నిగూఢమైన భాగాన్ని నాచే ఇప్పుడు నీకు చెప్పబడింది. దీన్ని అర్థం చేసుకొని భక్తియుత సేవల్లో నెలకొన్నవాడు ముక్తుడైతాడని చెప్తాడు. అనగా అంటే పాపరహితుడని. మనము పాపాల నుండి విముక్తి కానిదే భగవంతుని గుర్తించలేము మనము. కానీ భక్తియుత సేవ ఎలాంటిదంటే నిర్మలమైంది, సరళమైంది. దానిలో ఉంటే ప్రకృతి గుణాల దోషాల నుంచి మనము విముక్తి అవుతాం ప్రభుజీ. ప్రకృతి గుణాల కల్మషాల నుంచి విముక్తి అవుతాము భక్తియుత సేవ చేస్తే. అందుకోసమే భక్తియుత సేవ చేస్తే మంచిదని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఇంకా లాస్ట్ ఏంటంటే, ఈ మెటీరియల్ వల్ల నేనే అధిపతిని అన్న ఆధిపత్యం చెలాయించకుండా భక్తియుత సేవ చేస్తూ భగవంతునికి శరణాగతి పొందితే మనము ఈ త్రిగుణాల నుంచి బయటపడతామని కూడా దీని కంక్లూజన్ ఏమో ప్రభుజీ. ఇంకొకటి 2 పాయింట్ దైవాసుర స్వభావాలని 16th చాప్టర్. అందులో 26 నెక్స్ట్ కంటిన్యూ. జగత్తులో మామూలుగా మనము అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చారు కదా, దాని రూట్స్ కొన్ని మంగళకరమైనవి, కొన్ని అమంగళకరమైనవి ఉంటాయని, మనము చేసే మన కర్మల నుండే అవే మంగళకరమైనవి అంటే దైవ స్వరూపము, దైవాంశ జ్ఞానం ఉన్నవి మనం మంగళ స్వరూపంగా చెప్తాము. అమంగళకరమైన అంటే కొంచెము అసుర స్వభావం కలవాలని కొంచెము అలాంటివి మనం అట్లా చెప్తాము. సో ఈ దైవ స్వభావాలు అని అంటే మంచి గుణాలతోని మనం 4 వర్ణాశ్రమ ధర్మాలతోని నియమాలను పాటించే వాళ్ళను మనము అలా చెప్తాము. ఇప్పుడు అసుర స్వభావాలు అనేవి ఈ పాటించని మన నియమబద్ధమైన జీవితాలను అవి పాటించకుండా ఉండే వాళ్ళను అసురులు అని అంటారు. ఆ అసుర స్వభావాలతోనే ఈ మన గుణాలు కూడా ఈ రజో గుణము, తామస గుణం కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ మన సురులు అంటే దైవాంశంగా ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటే యజ్ఞాలు, యాగాల్లోని సన్యాసత్వము స్వీకరించడము, సన్యాస నియమాలు పాటించడము అవి పాటిస్తారు. మామూలుగా సన్యాస నియమాలు కాకుండా ఈ క్షత్రియులు వీళ్ళంటే కొన్ని దానాలు, యజ్ఞాలకు కావలసిన ధనాన్ని ఇయ్యడాలు అవన్నీ వీళ్ళు చేస్తారు. సన్యాసుల దగ్గర అది ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు అవి చేయలేరు, వీళ్ళు అవి చేయాలి. ఎప్పుడు హరినామ సంకీర్తనలతోని భగవద్ధ్యానంలోనే ఉంటారు, మంచి కర్మలు చేస్తారు. ఈ అసుర స్వభావాలు కలవాళ్ళేమో ఏమీ నియమాలను పాటించరు. వాళ్ళది రెండే కామవాంఛలతోని, వాళ్ళది ఎప్పుడు డబ్బు సంపాదన కానీ ఇంకొక రకంగా కానీ ఎప్పుడు అదే వ్యామోహంతో ఉంటారు. సో అవి ఆ తేడాలు ఉంటాయి అని కృష్ణుడు చెప్పాడు. మనకేమున్నాయా అసురు భావాల దైవీ గుణాలున్నాయా? అసురువే చాలా ఉన్నాయి ప్రభుజీ, దైవాంశం కొంచెం ఉన్నాయి, కొంచెం ఏమైనా మార్పు చెందుతాయేమో అని ప్రయత్నం. కరెక్ట్. మనకి ఇప్పుడు చూస్తే మనకు తెలుసా, మనం అనుకుంటాం మనకు అన్ని మంచి గుణాలు అనుకుంటాం, కానీ మనం ఈ అసుర గుణాలు చూస్తుంటే అనుకుంటాం ఇవి మనకు కూడా ఉన్నాయి అని తెలుస్తుంది మనకి. నైస్ పాయింట్స్ ఏమో.
సంధ్యారాయణ మాతాజీ మీరు షేర్ చేస్తారా ఏమన్నా? చదవలేదు సార్, కొంచెం ప్రభుజీ నేను కొన్ని చెప్తా. సన్యాసం ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటివి అనేది తెలియజేస్తారు. సన్యాసులకు వినమ్రత ఉండాలి, అహింస ఉండాలి, కామ క్రోధ లోభము అన్ని కూడా త్యజించాలని చెప్పి. తర్వాత అతడు ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్షం ఎత్తుకుంటాడు. అది ఎందుకంటే అనేది సన్యాసికి తన కృష్ణుని గురించి, కృష్ణ భక్తిని గురించి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా పెట్టారని. తర్వాత సన్యాసాశ్రమంలో కామ క్రోధాలు ఉండకూడదు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన శిష్యులకు ఒక గుణం ఉంటే అతన్ని వెంటనే అక్కడి నుంచి పంపించారని తెలియజేశాడు. చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు సన్యాసులకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏంటివి అనేది ఇక్కడ తెలియజేశారు. అంతవరకే చదివిన ప్రభుజీ నేను, ఇంకా మిగతా చదవడానికి టైం లేకపోయింది. పర్వాలేదు. హంసవేణి మాతాజీ మీరేం షేర్ చేస్తారా? మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాతాజీ. నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను. నెక్స్ట్ టైం ఓకే సరే. ఇంకా మీరు లాస్ట్ టైం రాలేదు అనుకుంటా కదా సుగంధ మాతాజీ, ఇంకా ప్రియాంక మాతాజీ రాలేదు కదా లాస్ట్ వీక్? సరే రికార్డింగ్ చూడండి. సో ఈ వీక్ నుంచి 11th వర్స్ నుంచి చదువుదాం. ఓకే ఓకే 11 and 12. ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుని లాస్ట్ వర్స్ ఏముంది? Taking shelter of insatiable lust and absorbed in conceit of pride and false prestige, the demonic thus illusioned are always sworn to unclean work, attracted by impermanent. సో ఇది అసుర గుణాలన్నీ చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి లస్ట్ అండ్ ఫాల్స్ ప్రైడ్ అవి ఉంటాయి, ఇంకా అన్క్లీన్ వర్క్ వాళ్ళు చేస్తుంటారని. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు ఇంకా మిగతా వర్సెస్ లో ఇంకా డెమోనిక్ క్వాలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయని. ఓకే 11. చింతాం అపరిమేయాం చ ప్రళయాంతాం ఉపాశ్రితాః కామోపభోగ పరామా ఏతావద్ ఇతి నిశ్చితాః ఆశాపాశా శతైర్బద్ధా కామక్రోధ పరాయణాః ఈహంతే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థ సాంచయాన్ చింతాం అపరిమేయాం చ ప్రళయాంతాం ఉపాశ్రితాః కామోపభోగ పరమా ఏతావత్ ఇతి నిశ్చితాః ఆశాపాశా శతైర్బద్ధా కామక్రోధ పరాయణాః ఈహంతే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థ సంచయాన్. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of their life, their anxiety is immeasurable. Bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust,
and anger. They secure money by illegal means for sense gratification. Purport. The demonic accept that enjoyment of the senses is the ultimate goal of life, and this concept they maintain until death. They do not believe in life after death, and they do not believe that one takes on different types of bodies according to one's karma or activities in this world. Their plans are for life are never finished, and they go on preparing plan after plan, all of which are never finished. We have personal experience of a person of such a demonic mentality who, even at the point of death, was requesting the physician to prolong his life for 4 years more because his plans were not yet complete. Such a foolish person do not know that a physician cannot prolong life even for a moment. When the notice is here, there is no consideration of no consideration of man's desire. The laws of nature do not allow a second beyond what one is destined to enjoy. The demonic person who has no faith in God or super soul within himself performs all kinds of sinful activities simply for sense gratification. He does not sense gratification. He does not know that there is witness sitting within his heart. The super soul is observing the activities of the individual soul. As it is stated in the Upanishads, there are two birds sitting in one tree. One is acting and enjoying or suffering the fruits of the branches, and the other is witnessing. But one who is demoniac has no knowledge of Vedic scripture, nor has he any faith. Therefore, he feels free to do anything for sense enjoyment, regardless of the consequences. అది ఇక్కడ మనకి ప్రభు కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? హరే కృష్ణ శిల్పమాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? దే బిలీవ్ దట్ టు గ్రాటిఫై ద సెన్సెస్ ప్రైమ్ నెసెసిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్. అయితే ఇంకో అసురులు ఏమనుకుంటారంటే మనం సెన్సెస్ ని గ్రాటిఫై చేసుకోవడమే అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనుకుంటారు. ఇంకా అంటిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దే లైఫ్ దే యాంగ్జైటీ ఇస్ ఇమ్మెజరబుల్. వాళ్ళు ఇంకా లైఫ్ అయిపోయే వరకు వాళ్ళు అన్ని ఏవో ప్లాన్స్ చేస్తుంటారు, ఇది చేయాలి అది చేయాలని. అది దానికి అంతే ఉండదు అనమాట వాళ్ళు ప్లాన్స్ చేసేది. బౌండ్ బై నెట్వర్క్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ డిజైర్స్, వాళ్ళ అదే ఆశలు హండ్రెడ్స్ థౌసండ్స్ ఉండే అబ్జార్బ్ ఇన్ లస్ట్ అండ్ యాంగర్, కామము ఇంకా క్రోధము. దే సెక్యూర్ మనీ బై ఇల్లీగల్ మీన్స్. సో అవి కామ క్రోధము కామం వాళ్ళు ఫుల్ చేయడానికి ఇల్లీగల్ గా అయినా వాళ్ళు వెనకాడారు అనమాట పైసలు సంపాదించడానికి ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. అయితే ఇక్కడ ప్రభుపాద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అయితే ఒక కొంతమంది అదే రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళు డాక్టర్ని వాళ్ళకి టైం వచ్చిందనుకో, వాళ్ళకి చనిపోయే టైం వస్తే డాక్టర్ని అడుగుతారు, ఇక నాకు డాక్టర్ ఇంకొక 4 ఏళ్ళన్నా నాకు ఇక ఇయ్యి, ఎందుకంటే కొన్ని ప్లాన్స్ చేసింది, లేక మా పిల్లలకి ఇది చేసింది అది చేసింది అంటే ప్రభుపాద చెప్తున్నా ఒక కృష్ణుడు అంటే మనకి ఒక సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ మేము ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ మనకి శ్వాస పీల్చుకుంటున్నాం కదా, అవి కూడా కౌంట్ మనకు ఫిక్స్ ఉంటుంది లైఫ్ లో. మనకు ఒక సపోజ్ 1,000,000 శ్వాసలు ఉన్నాయి మన లైఫ్ లో, అంతే. దానికంటే 1,000,001 శ్వాస కూడా మనం పీల్చుకోలేము. సో అందుకే లైక్ యోగిలు ఉన్నారు కదా, యోగిలు వాళ్ళు శ్వాస కూడా తగ్గిస్తారు అన్నమాట. సపోజ్ ఒక లైఫ్ కి 1,000,000 శ్వాస ఉంది అనుకో, వాళ్ళు ప్రాణాయామ అట్లా యోగా చేసి వాళ్ళు అందుకే తగ్గిస్తారు అన్నమాట స్పీడ్. మనం అందుకే ఎక్సర్సైజ్ చేసే అది శ్వాస ఎక్కువైతే ఇంకా అందుకే కొంతమంది ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు తొందరగా చనిపోతారు. ఇంకా ఎక్కువ అంటే దాని బ్రీదింగ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి కాబట్టి. సో అందుకే మనం ఎంత నిమిత్తం ఉండాలో అంత చేయాలంటే స్లోగా మనం పీల్చుకోవాలి. అంటే ఇవి చాలా మనకి సూక్ష్మమైన విషయాలు మనకు తెలియదు, కానీ మన ప్లాన్ అట్లా ఉందంటే మనకి లైఫ్ మనకు వచ్చినప్పుడు మన డెత్ కూడా డేట్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది కదా. ఎక్స్పైరీ డేట్ మనకి ఆల్రెడీ ఉంటుంది, పలానా టైం ఆ డేట్ కి మనం ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది అంటే అంతే ఎక్స్పైర్. సో అది మనకు తెలియదు, లక్కీగా మనకు తెలియదు ఆ డేట్. తెలిస్తే మనము బతికి ఉండలేము, అంటే మనం ఎప్పుడు డిప్రెషన్ లో పోతాం మనకి. సో అందుకే మనము ఉన్న టైంలో భగవంతు తలుచుకోవాలి, మన లైఫ్ గోల్ ఏంది అది ఫినిష్ చేయాలి. అంటే కృష్ణుని తలుచుకొని కృష్ణ స్మరణంలో ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. హేమ చదువుతావా? ఇదం అద్య మయా లబ్ధం, ఇదం అద్య మయా లబ్ధం, ఇమం ప్రాప్స్యే మనోరథం, ఇమం ప్రాప్సే మనోరథం, ఇదం అస్తిదం అపి మే, ఇదం అస్తిదమపి మే, భవిష్యతి పునర్ధనం.
భవిష్యతి పునర్ధనం. असौ मया हतः शत्रुः असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो अभिजनवान् अस्मि आढ्यो अभिजनवान् अस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्यः यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिताः इति ज्ञानविमोहिताः इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु अर्हनिशे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य విమోహితాః. అసుర స్వభావుడైన వ్యక్తి ఇలా అనుకుంటాడు, ఈ రోజు నా దగ్గర ఎంతో ధనం ఉన్నది, నా ఉపాయాలతో నేను ఇంకా సంపాదిస్తాను, ఇప్పుడు నాకు ఎంతో ఉంది, భవిష్యత్తులో అది మరింతగా పెరుగుతుంది. అతడు నా శత్రువు, వాడిని నేను వధించాను, నా ఇతర శత్రువులందరూ కూడా మరణిస్తారు, నేను సమస్తానికి అధిపతిని, నేనే భోక్తను, నేను పరిపూర్ణ సుఖిని, ధనవంతులైన బంధువులతో చుట్టబడిన పరమ ధనికుడిని, నా అంతటి మహాశక్తివంతుడు సుఖి ఇంకొకడు లేడు, నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, ఆ విధంగా ఆనందిస్తాను. ఈ రకంగా అటువంటి వ్యక్తులు అజ్ఞానంచే మోహితులవుతారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో దీని పర్పట్ ఆల్రెడీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇంకా అసురుల్లో వాళ్ళ భావం ఎట్లా ఉంటుందంటే, ద డెమోనిక్ పర్సన్ థింగ్స్ సో మచ్ వెల్త్ డూ ఐ హ్యావ్ టుడే, సో నాకు చాలా ధనం ఉంది ఇవాళ అని అనుకుంటాడు. ఏమి అండ్ ఐ విల్ గెయిన్ మోర్ అకార్డింగ్ టు మై స్కీమ్, సో నేను ప్లాన్స్ చేసినా కదా నాకు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది మనీ అనుకుంటాడు. సో మచ్ ఈజ్ మైండ్ నౌ, సో ఇదంతా నాకు చాలా ఉంది ఇప్పుడు, అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా చాలా పెరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తాడు. మోర్ అండ్ మోర్ హీఈస్ మై ఎనిమీ, సో అతను నా శత్రువు, అండ్ ఐ హ్యావ్ కిల్డ్ హిమ్, సో ఆయన చంపాను ఇంకా, అండ్ మై అదర్ ఎనిమీస్ విల్ ఆల్సో బి కిల్డ్, ఇంకా మిగతా శత్రువులను వాళ్ళు కూడా చంపేస్తాను నేను. ఐఆమ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, సో నేనే అధిపతిని అందరికి అన్నిటికీ అనుకుంటాడు. ఇంకా ఐఆమ్ ద ఎంజాయర్, సో నేనే అన్నిటికంటే భోక్తాను, ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్, నేను పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాను, ఇంకా పవర్ఫుల్, ఇంకా నేను శక్తివంతుడిని, అండ్ హ్యాపీ, నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్, ఇంకా నేను ధనవంతుడిని, సరౌండెడ్ బై అరిస్టాటిక్ రిలేటివ్స్, నన్ను అందరూ నా బంధువులందరూ నన్నే నా దగ్గరికి వస్తారు అనుకుంటాడు ఎప్పుడు, ధనం ఉంది కాబట్టి. దేర్ ఈస్ నన్ సో పవర్ఫుల్ అండ్ హ్యాపీ యాజ్ ఐఎమ్, సో నా అంత సంతోషము ఇంకా పవర్ఫుల్ ఎవరు లేరు అనుకుంటాడు. ఐ షల్ పర్ఫార్మ్ సాక్రిఫైసెస్, ఐ షల్ గివ్ సమ్ చారిటీ, అండ్ దస్ ఐ షల్ రిజాయిస్, సో నేను కొన్ని యజ్ఞాలు ఏదో జస్ట్ నామ మాత్రంకి యజ్ఞాలు ఏమని చేస్తాను, ఇంకా కొన్ని దానాలు కూడా చేస్తాను ఏమన్నా వచ్చింది, అండ్ ఐ షల్ రిజాయిస్, సో ఇట్లా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇన్ దిస్ వే సచ్ పర్సన్స్ ఆర్ డిల్యూటెడ్ బై ఇగ్నోరెన్స్, సో ఇట్లా ఈ మూర్ఖత్వంలో ఇట్లా ఉంటారు అన్నమాట. సో ఈ క్వాలిటీస్ మనం జనరల్ గా ఎక్కడ చూస్తుంటాము, చాలా ధనవంతులైన పొలిటీషియన్స్ దగ్గర చూస్తుంటాం ఈ గుణాలు. నేను అదే పొలిటీషియన్స్ ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు కానీ, వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ఏమనుకున్నా, పవర్ లో ఉన్నప్పుడు నన్ను నా అంతలో లేరనుకున్నారు, తర్వాత ఏమైతుంది, జైల్లో కూడా వేస్తారు వాళ్ళని. సో అందుకే మన కూడా ప్రభుజీ కుక్కకు శ్వాస ఎక్కువ తీసుకుంటది అంటారు, నిమిషానికి 20 సార్లు తీసుకుంటది, సెకండ్కి 20 సార్లు తీసుకుంటది అంట, అందుకే కుక్క ఎక్కువ రోజులు బతకదని అంటారు, 20 ఏళ్ళే బతుకుతుంది అంటారు. అదే ప్రతి జీవికి శ్వాస ఎన్ని శ్వాస నంబర్ కూడా ఫిక్స్డ్ ఉంటది వాళ్ళకి.
ఫిక్స్డ్ శ్వాసనే తీసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు. అంతకంటే ఒకరు కూడా మించి తీసుకోరు వాళ్ళు. తాబేలు లాగా టార్టాయిస్ చాలా సంవత్సరాలు బ్రతుకుతాయి, చాలా శ్వాస తక్కువ తీసుకుంటది. అంటే మనం యోగా చేయాలి కదా ప్రభుజీ? యోగా చేయాలి, కానీ మనము అందుకే అవ్వలేము. ఎంత యోగా చేసినా టార్టాయిస్ అయితే అవ్వలేము. కొంచెం కుక్క కంటే బెటర్ గా ఉంటాం. కరెక్ట్. సో మనం దాని గురించి ఎక్కువ వరిగా, అందుకే భక్తులు కృష్ణుడు అంటే అంటారు, భక్తులు ఇవన్నీ తెలిసినా అని వాళ్ళ గురించి వరిగారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకటే ఏముంటారంటే ఎప్పుడు కృష్ణ స్మరణ చేసుకోవాలని. సో అది మన చేతిలో లేదు కదా, మన టైం ఎప్పుడు వచ్చిందో మన చేతిలో ఉండదు. సో అందుకే మనము అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ చేయొద్దు, తగ్గించాలి. సో ఏది కృష్ణ భావనలో ఉన్న యాక్టివిటీస్ చేస్తే మనకు మంచిది. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. సుగంధ మాతాజీ చదువుతారా? అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహజాల సమావృతాః ప్రసక్తా కామభోగేషు పతంతి నరకే అశుచౌ. అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహజాల సమర్వత ప్రసక్తి కామ భోగేషు పతంతి నరకే శుచౌ. Thus perplexed by various anxieties and bonded by a network of illusion, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. Purport: the demonic man knows no limit to his desire to acquire money. That is unlimited. He thinks only of how much assessment he has just know and schemes to engage that stock of wealth further and further. For that reason, he does not hesitate to act in any sinful way and so deal in the black market for illegal gratification. He is enormed by the possession he has already, such as land, family, house, and bank balance, and he is always planning to improve them. He believes in his own strength, and he does not know that whatever he is gaining is due to his past good deeds. He is given an opportunity to accumulate such things, but he has no conception of past causes. He simply thinks that all his mass of wealth is due to his own endeavor. A demonic person believes in the strength of his personal work, not in the law of karma. According to the law of karma, a man takes his birth in a highly family or become rich or very well educated or very beautiful because of good works in the past. The demonic thinks that all these things are accidentally and due to the strength of one personality ability. They do not sense any arrangement behind all the varieties of people, beauty, and education. Anyone who comes into competition with such a demonic man is his enemy. There are many demonic people, and each is enemy to the others. This enmity becomes more and more deep between persons, then between families, then between societies, and at last between nations. Therefore, there is constant strife, war, and enmity all over the world. Each demonic person thinks that he can live at the sacrifice of all the others. Generally, a demonic person thinks of himself as the supreme God, and a demonic preacher tells his followers, "Why you seeking God elsewhere? You are all yourselves God. Whatever you like, you can do. Don't believe in God. Throw away God. God is dead." There are the demonic preachings. Although the demonic person sees others equally rich and influential, or even more so, he thinks that no one is richer than
he, and that no one is more influential than he. As far as promotion to the higher planetary system is concerned, he does not believe in performing Yajnas. danas or sacrifices. Demons thinks that they will manufacture their own process of gnana and prepare some machine by which they will be able to reach any higher planet. The best example of such a demonic man was Ravana. He offered a program to the people by which he would prepare a staircase so that anyone could reach the heavenly planet without performing sacrifices, such as are prescribed in the Vedas. Similarly, in the present age, such demonic men are striving to reach the higher planetary system by mechanical arrangements. There are examples of bewilderment. The result is that without their knowledge, they are gliding towards hell. Here, the Sanskrit word moha jala is very significant. Jala means net, like fish caught in a net. They have no way to come out. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. సో ఇక్కడ చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పండి ప్రభుపాద పర్పస్. సో దస్ ఇంకా డెమోనిక్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అసురులు దస్ పర్ప్లెక్స్ బై వేరియస్ యాంగ్జైటీస్ అండ్ బౌండ్ బై నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇల్యూజన్. సో వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఆలోచించే వారికి యాంగ్జైటీ ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకి, ఇంకానేమో ఇంకా ఇల్యూజన్, వాళ్ళు భ్రమలో ఉంటారు. అండ్ దే బికమ్ టూ స్ట్రాంగ్లీ అటాచ్డ్ టు సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ ఫాల్ డౌన్ ఇన్ టు హెల్త్. సో వాళ్ళు ఇంకా సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలని ఇంకా బాగా తప్పించి చివరికి వాళ్ళు నరకం చేరుకుంటారు. సో అది డెమోనిక్ క్వాలిటీస్. ఇక్కడ ప్రభుపాద ఎగ్జాంపుల్స్ అదే, కొంతమంది వాళ్ళ డెమోనిక్ నేచర్, వాళ్ళు యజ్ఞాలు అవి చేసినా వాళ్ళు ఏం దాన్ని నమ్మరు, వాళ్ళు ఓన్ చేశారు. సో పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రావణ ఇక్కడ. సో అప్పుడు రావణ ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్లాన్ ని వాళ్ళ లంక వాసులకు ఏం చెప్పారంటే, మీరు యజ్ఞాలు అవన్నీ ఎందుకు చేశారు, నేనే అంటే రావణుడికి గర్వం ఉండే అనమాట, సోనేకి లంక అని. అంటే ఆయన మొత్తం లంక మొత్తం గోల్డ్ తోటి ఉండే కాబట్టి ఆయనకి ధీమాతోటి అన్నాడు, నేను దీనికి నిచ్చెన కడతాను లోకాలకి, ఉన్నత లోకాలకి, స్వర్గం లోకానికి నిచ్చెన కట్టి పంపిస్తాను. అంటే ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ప్రభుపాద రాశాడు, ప్లానెట్స్ కి మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి పోవాలన్నా మనకి పాస్పోర్ట్ వీసా వీసా కావాలి. సో అట్లా మనము హైయర్ ప్లానెట్ మూన్ కి పోవాలన్నా, లేకపోతే చంద్రలోకమ్మ, ఇంకా మూన్ మాస్ కి పోవాలన్నా ప్రభుపాద ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా లైక్ ల్యాండర్ తోటి, లైక్ మెకానికల్ డివైస్ తోటి పోలేము. వాళ్ళు పోయినా కూడా ప్రభుపాద అన్నాడు, వాళ్ళు పోయినారో నేను నమ్మలేను, ఎందుకంటే వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్ వీళ్ళు చెప్పే డిస్క్రిప్షన్ వేరే ఉందని అప్పుడే ఛాలెంజ్ చేసింది ప్రభుపాద 1960s లోనే. అప్పుడు మూన్ దగ్గర పోయినట్టు, ఎందుకంటే మూన్ దగ్గర ఉన్న వెరిఫికేషన్ మనకి శాస్త్రాల్లో ఇచ్చినమాట. అక్కడ కోల్డ్ ప్లానెట్, దాంట్లో -200 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది, అక్కడ పోయినా అని మన బాడీ మనం తట్టుకోలేదు అక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బాడీ సూటబుల్ అర్త్ కి, మన బాడీ సూటబుల్, మూన్ కి సూటబుల్ బాడీ అక్కడ వేరే ఉంటుంది బాడీ. అట్లా ప్రభుపాద అన్నాడు అప్పుడు. అదే వాళ్ళు పోయినో లేదో తెలియదు అని చాలా మంది నమ్మలేకపోయాను కూడా. ఆ తర్వాత ఫేక్ న్యూస్ అని కూడా వచ్చింది. ఆ తర్వాత అదే ఎంత నిజమో తెలియదు మనకి, కానీ కాకపోతే మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా ఎక్కడికి పోవాలన్నా మనం పోలేము. అది అసురిక్ నేచర్ ఉన్న వాళ్ళే అట్లాంటి అటెంప్ట్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక నేను చదువుతా ప్రభుజీ. ఓకే, 17 కదా. ఆత్మా సంభావిత స్తబ్ధ, ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ, ధన మాన మదాన్వితాః, ధనమాన మదాన్వితాః, యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే, యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే, దంభేనా విధిపూర్వకం, దంభేనా విధిపూర్వకం. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ, ధనమాన సమధాన్విత, యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే, దంభేనా విధిపూర్వకం. సంపత్తి చే మిథ్యా ప్రతిష్ఠ చే మోహితులై వారు ఆత్మ సంతుష్టితో సర్వదా సిగ్గుమాలిన తనముతో ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు పాటించకుండానే ఒక్కొక్కప్పుడు నామమాత్రంగా గర్వంతో యజ్ఞాలు చేస్తారు.
భాష్యము. ఏ ప్రామాణికుని గాని శాస్త్రాన్ని గాని పట్టించుకోకుండా తామే సర్వస్వం అని తలుస్తూ అసుర స్వభావాలు ఒక్కొక్కప్పుడు నామమాత్ర ధర్మకార్యాలు యజ్ఞాలు చేస్తుంటారు. ప్రామాణికుని నమ్మరు కానీ వారు సిగ్గుమాలిన వారే అవుతారు. కూడబెట్టిన ధనము మిథ్యా ప్రతిష్ట వలన కలిగిన మోహమే దానికి కారణము. ఒక్కొక్కప్పుడు అటువంటి అసురీ స్వభావాలు ప్రచారకుని పాత్రను చేపట్టి జనులను తప్పుద్రోవ పట్టిస్తారు. ధర్మ సంస్కర్తలుగా లేదా భగవత్ అవతారములుగా తెలియబడతారు. వారు యజ్ఞాచరణ ప్రదర్శనలు చేస్తారు, దేవతార్చనలు చేస్తారు, తమ సొంత దేవుళ్లను తయారు చేసుకుంటారు. సామాన్య జనులు వారిని భగవంతునిగా ప్రచారం చేస్తారు, పూజిస్తారు. అటువంటి వారు ధర్మ విషయంలో, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన విషయంలో ఎంతో ప్రగతిని సాధించిన వారని మూర్ఖులు భావిస్తారు. వారు సన్యాసాశ్రమ వస్త్రాలను కట్టుకొని ఆ దుస్తుల్లో అన్ని చెడ్డ పనుల్లో నెలకొంటారు. ఈ జగత్తును సన్యాసించిన వానికి నిజానికి ఎన్నో నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి. అయినా అసుర స్వభావాలు అటువంటి నిషేధాలను పట్టించుకోరు. ఎవరు తయారు చేసుకున్న మార్గమే వారి మార్గమని, ప్రామాణిక మార్గాన్ని మనిషి పాటించడం అనేది లేనే లేదని వారు అనుకుంటారు. అవిధి పూర్వకం అంటే నియమ నిబంధనలను పట్టించుకోకపోవడం అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే పద సముదాయము ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా నొక్కి చెప్పబడింది. అజ్ఞానము, మోహము కారణంగానే ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, అసురిక్ భావాలు వాళ్ళు సెల్ఫ్ కంప్లేజెంట్ అంటే తృప్తి పడతారు. వాళ్ళకి ఎంత ఉంది దాన్ని అంటే అదే నేనే గొప్పవాడని వాళ్ళు అనుకుంటారు. సెల్ఫ్ కంప్లేజెంట్ అండ్ ఆల్వేస్ ఇంప్యూడెంట్. సో ఇంకా చాలా గర్వం ఉంటుంది వాళ్ళకి. డిల్యూటెడ్ బై వెల్త్ అండ్ ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ధనం ఉంది, ఇంకా గర్వం ఉంది కాబట్టి. దే సమ్ టైమ్స్ ప్రౌడ్లీ పర్ఫార్మ్ సాక్రిఫైసెస్. వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కొన్ని యజ్ఞాలు దానాలు కూడా చేస్తుంటారు అనమాట. ఈ నేమ్ ఓన్లీ జస్ట్ చెప్పుకోవడానికే చేస్తారు. వితౌట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్. ఏమి శాస్త్రాల్లో చెప్పిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో కాకుండా వాళ్ళు ఓన్ రిచువల్స్ చేస్తుంటారు. సో మనం ఇప్పుడు కలియుగంలో కూడా చాలా మంది చూస్తుంటారు. కొంతమంది చాలా ధనవంతులైన ఇంకా కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ కూడా ఇలా చేస్తుంటారు అసురిక్ భావం ఉన్న. ఓకే, సో ఇది మనం మనం భగవద్గీత చదివితే తెలుస్తాం మనకి. అంటే వాళ్ళు చేసేది రియల్ యజ్ఞమా దానమా అట్లాంటివన్నీ మనకి భగవద్గీత ద్వారా మనకి తెలుస్తాం. అందుకే ఇంపార్టెంట్ మనం భగవద్గీత చదవడం. లేకపోతే మనం కూడా అనుకుంటాం ఓన్లీ మూర్ఖులే వాళ్ళు చేసేది కరెక్ట్ అనుకుంటారు, ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక శిల్పమాదేవి రీడ్. అహంకారం బలం దర్పం. నేను చదువుతా ప్రభు. అహంకారం తర్వాత చదువుతాం. చదువు. నేను నెక్స్ట్ చదవండి. అహంకారం బలం దర్పం. అహంకారం బలం దర్పం. కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః. కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః. మాం ఆత్మా పరదేహేషు. మామాత్మా పరదేహేషు. ప్రద్వేషంతో అభ్యసూయకాః. ప్రద్వేషంతో అభ్యసూయకాః. అహంకారం బలం దర్పం. కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః. మామా ఆత్మా పరం దేహేషు. ప్రద్వేషంతః అభ్యసూయకాః. Translation: bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion, perpetuate a demonic person being always against God's supremacy, does not like to believe in the scripture. He is envious or both the scriptures and the existence of the Supreme Personality of Godhead. This is caused by his so-called prestige and his accumulation of wealth and strength. He does not know that the present life is a preparation for the next life. Not knowing this, he is actually envious of his own self as well as of others. He commits violence on
other bodies, and on his own. He does not care for the supreme control of the personality of Godhead because he has no knowledge. Being envious of the scriptures and the supreme personality of Godhead, he puts forward false arguments against the existence of God and Denis, the scriptural authority. He thinks himself independent and powerful in every action. He thinks that since no one can equal him in strength, power, or wealth, he can act in any way and no one can stop him. If he has an enemy who might check the advancement of his sensual activity, he makes plans to cut him down by his own power. Hare Krishna. Hare Krishna. So again, the demons think bewildered by false ego. So వాళ్ళకి అది గర్వంతో మోహితం చెంది స్ట్రెంగ్త్, ప్రైడ్ అండ్ లస్ట్ అండ్ యాంగర్. ద డెమన్స్ బికమ్ ఎన్వియస్ ఆఫ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. సో ఇది వాళ్ళకి ఫాల్స్ అహంకారము, ఇంకా శక్తి, ఇంకా లస్ట్, యాంగర్, కోపం అన్నిటి వల్ల వాళ్ళు ఎన్వియస్ అవుతారు అనమాట. ఈ శత్రుత్వం పెంచుకుంటారు, అంటే ఈర్ష ఉంటుంది భగవంతుడి మీద. హూ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ బాడీస్. వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నా అని వాళ్ళు భగవంతుడి మీద ద్వేషం పెట్టుకుంటారు, ఎందుకంటే పరమాత్మ లాగా అందరి జీవుల్లో ఉన్నాడు భగవంతుడు. అండ్ ఇన్ బాడీస్ ఆఫ్ అదర్స్ అండ్ బ్లాస్ఫమ్ అగైన్స్ రియల్ రిలీజన్. సో ఏది శాస్త్రంలో ఉంది రియల్ రిలీజనో దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఖండిస్తారు అనమాట, ఈ డెమోనిక్ నేచర్ ఉన్న వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ సుగంధం సంధ్యాల మాత చదవండి. తానహం ద్విషతా క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామి అజస్రం అశుభాన్ ఆసురీష్వ ఏవ యోనిషు తానాహం ద్విషతః క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిమాప్య అజస్రం అశుభాన్ అసురీషు ఏవ యోనిషు. అసూయ కలవారు, క్రూరులు, నరాధములు అయిన అటువంటి వారిని నేను నానా రకాలైన అసురీ జన్మలనే సంసార సాగరంలో శాశ్వతంగా పడవేస్తున్నాను. భాష్యము: ఒక ప్రత్యేక జీవుడిని ప్రత్యేక దేహంలో ఉంచడం అనేది భగవంతుని విశేషాధికారమని ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. అసుర స్వభావుడైన వ్యక్తి భగవంతుని పరమాధికారాన్ని అంగీకరించకపోవచ్చు. అంతేకాదు, అతడు తన ఇష్టానుసారంగా పనిచేస్తాడనేది కూడా యథార్థమే. కానీ అతని తదుపరి జన్మ భగవంతుడి నిర్ణయం పైననే ఆధారపడి ఉంటుంది, కానీ అతనిపై కాదు. మరణం తర్వాత వ్యక్తిగత ఆత్మ తల్లి గర్భంలో ఉంచబడగా ఉన్నత శక్తి పర్యవేక్షణలో ఒకానొక రకమైన దేహాన్ని పొందుతాడని శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కంధంలో చెప్పబడింది. అందుకే భౌతిక జగత్తులో మనకు అనేక రకాల జీవజాతులు, అంటే పశువులు, క్రిములు, మానవులు ఇత్యాది రూపాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ మహోన్నతమైన శక్తి ద్వారానే ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి. అవి అకస్మాత్తుగా సంభవించేవి కావు. ఇక దానవ స్వభావాలకు సంబంధించినంత వరకు వారు నిరంతరము అసుర గర్భాలలోనే ఉంచబడతారని ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఆ విధంగా అసూయాపరులు మానవాదములుగానే వారు కొనసాగుతారు. అటువంటి అసురీ జాతి జనులు సర్వదా కాముకులు, సర్వదా హింసాయుతులు, ద్వేష స్వభావులు, సర్వదా అపవిత్రులుగానే ఉంటారు. అడవిలో ఉండే నానా రకాల వేటగాళ్ళు అసుర జాతికి చెందిన వారుగా భావించబడతారు. హరే కృష్ణ. ఇంకా వాళ్ళు అదే అసురులను ఏమంటారు? దోస్ హు ఆర్ ఎన్వియస్ అండ్ మిస్చీవియస్. అదే ఈర్ష కలిగిన వాళ్ళు, ఇంకా మిస్చీవియస్ వాళ్ళు, హూ ఆర్ లోయెస్ట్ అమాంగ్ మెన్, అదములు. ఐ పర్పెచువల్లీ క్యాస్ట్ ఇన్ టు ద ఓషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇంటూ వేరియస్ డెమానిక్ స్పీషీస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో జన్మలో వాళ్ళు అసుర భావం కలిగి ఉంటారు, ఇంకా ఈ భౌతిక జగంలో ఉంటారు. ఇంకా ఒక్కోసారి
వాళ్ళ జంతువు రూపంలో కూడా వాళ్ళకి బాడీ దొరుకుతుందని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ ఈర్ష్య జనరల్ గా ఎన్విఎస్ ఉన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ బాడీ అనేది పాము బాడీ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఎందుకంటే పాము ఎవరు ఏమనకపోయినా పాము కాటేస్తుంది మనుషుల్ని. అది ఎన్విఎస్ ఈర్ష్య ఉన్న అనమాట. అందుకే ఆ ఈర్ష్య ఉన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ జన్మ పాము. అందుకే పాముని చూసినా ఎవరు చూసినా పాము చూడాలనే చంపేయాలని చూస్తారు. అది సాధువులు కూడా దాన్ని బాధపడరు పాముని చంపడానికి. సో అట్లా ఒక్కొక్కరి బాడీ వాళ్ళ నేచర్ బట్టి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుందని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక హంసవేణి మాతాజీ లేరనుకుంటా, డ్రాప్ అయినరా? నెక్స్ట్ ఎవరు చదవాలి? సంస్కృత మాతాజీ. ఆసురీం యోనిం ఆపన్నా ఆసురిం యోనిం ఆపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని మూఢా జన్మని జన్మని మాం అప్రాప్యైవ కౌంతేయ మామప్రాయైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం తతో యాంతిం అధమాం గతిం అసురిం యోనిం అపానాన్ మూఢా జన్మని జన్మని మాం అప్రాయైవ కౌంతేయ తతో యంత్య అధమాం గతిం. Attaining repeated births amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such person can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. Purport. It is known that God is all merciful, but here we find that God is never merciful to the demonic. It is clearly stated that the demonic people, life after life, are put into the wombs of similar demons and not achieving the mercy of the Supreme Lord. They go down and down so that at last they achieve bodies like those of cats, dogs, and hogs. It is clearly stated that such demons have practically no chance of receiving the mercy of God at any stage of latter life. In the Vedas also it is stated that such persons gradually seek to become dogs and hogs. It may be then argued in this connection that God should not be advertised as all merciful if he not merciful to such demons. In answer to the question, in the Vedanta Sutra, we find that the Supreme Lord has no hatred for anyone. The placing of the asuras and the demons is the lowest status of life is simply another features of his mercy. Sometimes the asuras are killed by the Supreme Lord, but this killing is also good for them. For in Vedic literature, we find that anyone who is killed by the Supreme Lord becomes liberated. There are instances in history of many asura, Ravana, Kamsa, Hiranyakashipu, to whom the Lord appears in various incarnations just to kill them. Therefore, God's mercy is shown to the asuras if they are fortunate enough to be killed by him. Correct. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. అటైనింగ్ రిపీటెడ్ బర్త్ అమాంగ్ ద స్పీషీస్ ఆఫ్ డెమోనిక్ లైఫ్, O son of Kunti, such persons can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. సో అసురిక్ భావం వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువైన కొద్దీ వాళ్ళు చాలా అసుర యోని అంటే జన్మలో పుడతారు. అయితే వాళ్ళు ఇంకా లైక్ ఇంకా డిగ్రేడ్ అయితేనే ఉంటారు అనమాట. మరి అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చాలా ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు హ్యూమన్ ఫామ్కి వస్తారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారు, గ్రాడ్యుయేట్ దే సింక్ డౌన్ టు మోస్ట్ అబామినల్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఆసురిక్ భావన. అయితే ఇక్కడ ప్రభుపాద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే మరి భగవంతుడు అందరికంటే దయాలు గుణం ఉన్న వాళ్ళని చెప్పింది కదా, మరి వాళ్ళు మరి భగవంతుడు దయ ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ మరి అంటే మనకి ఆబ్వియస్గా చదివితే మనకు తెలుసు కదా, అంటే అసురిక్ భావం ఉన్న వాళ్ళు అసుర గుణంలో పుడుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్న ప్రభుపాద అది కూడా భగవంతుడు దయనే, ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ తొందరగా వాళ్ళ కర్మ ఫినిష్ చేసి మళ్ళీ రావాలని భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆ శిక్ష ఇస్తున్నారు అనమాట. సో అది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చూసాము
భగవంతుడితో చనిపోయిన అనుకో వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా లిబరేషన్ వస్తుంది. లైక్ రావణ, కంస, హిరణ్యకశిపు వాళ్ళందరికీ పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ రాలేదు, అంటే వాళ్ళు లిబరేటెడ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినమాట. సో అందుకే కృష్ణుడు మనకి ఏ చేసినా అది మనకి మేలే అనుకోవాలి మనం. ఓకేనా, ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? అంటే ఇక్కడ కంసుడు కానీ రావణాసుడు కానీ శత్రువు అయినా కానీ దేవుడికి నిరంతరం అతని గురించి ఆలోచిస్తుండడం వల్ల అతని దేవుని చేతిలో చనిపోవడం వల్ల ముక్తి లభిస్తుందని అతన్ని కోరుకోవడం అన్నట్టు. విష్ణువునే నిరంతరం స్మరిస్తుంటాడు, ద్వేషిస్తుంటాడు, నిరంతరం ఆయన గురించి ఆలోచిస్తుంటాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అంటే లైక్ లైక్ ఈజ్ లవింగ్ ఫాదర్ అన్నమాట. కృష్ణ ఈజ్ ఎ లవింగ్ ఫాదర్. సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఒబీడియంట్, ఒక ఫాదర్ కి కొంతమంది పిల్లలు మంచి చెప్పినట్టు వింటారు, అంటే ఒబీడియంట్ ఉంటారు. కొంతమంది వినరు, బట్ అయినా ఫాదర్ వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు దయతోటే ఉంటారు. అంటే లైక్ మంచిగా ఉండే కొడుకుకి మంచి చూసుకుంటాడు, చెడ్డగా ఉండే కొడుకు కూడా ఆయనకి ఏదో ఒకటి చేస్తాడు తండ్రి. ఇంకోసారి కొంతమంది పిల్లలు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతారు, అయినా వాళ్ళకి తండ్రి ఎప్పుడు మంచి చేయాలని చూస్తుంటాడు, కానీ వాళ్ళ ద్వేషంతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు తండ్రిని ఉద్దేశం. సో అట్లా అనమాట. మనం అసురికి భావం ఉంటే మనం భగవంతుడి నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతాం, కానీ భగవంతుడు మనం ఎప్పుడు దూరం చేసుకోవడం అనమాట. అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ శ్లోక అనితగా చదువుతావా? త్రివిధం నరకాసేధం ద్వారం నాశనం ఆత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభస్ తస్మాద్ ఏతత్త్రయం త్యజేత్. త్రివిధం నరకసేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తదా లోభస్ తస్మాదేతత్త్రయం త్యజేత్. కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి ఈ నరకానికి దారి తీసే 3 ద్వారాలు. అవి ఆత్మకు నాశనం కలిగిస్తాయి, కనుక ప్రతి బుద్ధిమంతుడు వాటిని తప్పక విడిచిపెట్టాలి. భాష్యము. అసురీ స్వభావ జీవితానికి ఆరంభం ఇక్కడ వర్ణించబడింది. మనిషి తన కామాన్ని సంతృప్తి పరుచుకునే యత్నం చేస్తాడు. అది చేయలేకపోతే అతనికి కోపం, లోభం కలుగుతాయి. అసుర జీవ జాతులలోకి పతనం చెందకూడదని కోరుకునే బుద్ధిమంతుడు ఈ 3 శత్రువులను విడిచిపెట్టే యత్నం చేయాలి. అవి ఆత్మని ఎంతగా నాశనం చేస్తాయంటే ఇక దానికి భవబంధం నుండి ముక్తిని పొందే అవకాశమే లేదు. హరే కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ మనకి రూట్ కాజ్ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. అంటే ఈ అసురిక్ భావన ఎట్లా వస్తాయని దానికి రీజన్ చెప్తున్నాడు. ఏంది? దేర్ ఆర్ 3 gates లీడింగ్ టు దిస్ హెల్. ఏది మూడు గేట్స్ ఉన్నాయి. ఏది? లస్ట్ అంటే కామము, యాంగర్ క్రోధము, అండ్ గ్రీడ్ లోభము. ఎవ్రీ సేన్ మ్యాన్ షుడ్ గివ్ అప్ దీస్ ఫర్ దే లీడ్ టు ద డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద సోల్. సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఈ అసురిక్ భావాలు ఎట్లా పుడతాయంటే మనకి అదే కామం అంటే మనకి ఏదైనా ఇంటెన్స్ డిజైర్ ఉంది, మనకు ఒక డిజైర్ ఉంది ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలని. అది మనకు ఫుల్ఫిల్ కాకపోతే మనకి ఏమొస్తుంది? కోపం వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఆ కోపము ఇంకా లోభం, అంటే లోభం ఇంకా గ్రీడ్, ఇది కావాలి అది కావాలని ఇంకా గ్రీడ్. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం, దుర్యోధన ఇంకా కైకేయి అట్లాంటి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మా హిస్టరీలో. సో అట్లా మనం వాళ్ళ నుంచి లెసన్స్ నేర్చుకోవాలి. అంటే మనము కామము దేని మీద పెట్టుకుంటాం అనుకో, అది గ్రీడ్ పెట్టుకుంటే అది మనకు ఫుల్ఫిల్ కాకపోతే గ్రీడ్ వస్తుంది, కోపం వస్తుంది. అది కాకపోతే ఇంక లోభం. సో ఈ మూడింటి నుంచి మనము అవాయిడ్ చేయాలి. మనము కృష్ణుడు చెప్తాను అడ్వైజెస్ అర్జునుడికి. ఈ మూడింటి నుంచి నువ్వు తప్పించుకొని ఉండు, అయితే నువ్వు అసురిక్ భావంలో రావు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ శిల్పమాతాజీ యూ కెన్ రీడ్. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైస్త్రిభిర్నరః త్రిభిర్నరః ఆచరతి ఆత్మనః శ్రేయ తతో యాతి పరాం గతిం.
एतै विमुक्त कौन्तेय तमः द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेय ततः याति परां गतिम्. Translation: The man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive of self-realization and thus gradually attains the supreme destination. Purport: One should be very careful of these 3 enemies of human life: lust, anger, and greed. The more a person is freed from lust, anger, and greed, the more his existence becomes pure. Then he can follow the rules and regulation enjoyed in the Vedic literature. By following regulative principles of human life, one gradually raises himself to the platform of spiritual realization. If one is so fortunate by such practice to rise to the platform of Krishna consciousness, then success is guaranteed for him. In the Vedic literature, the ways of action and reaction are prescribed to enable one to come to the stage of purification. The whole method is based on giving up lust, greed, and anger. By cultivating knowledge of this process, one can be elevated to the highest position of self-realization. This self-realization is perfected in devotional service. In that devotional service, the liberation of the conditioned soul is guaranteed. Therefore, according to the Vedic system, there are institute the 4 orders of life and the 4 statuses of life, called the caste system and the spiritual order system. There are different rules and regulations for different caste or divisions of society, and if a person is able to follow them, he will be automatically raised to the highest platform of spiritual realization. Then he can have liberation without a doubt. Hare Krishna. Hare Krishna. So here Krishna is further saying, a man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains a supreme destination. అయితే అదే ఈ 3 కామ, క్రోధ, లోభం ఇవన్నిటి నుంచి తప్పించుకున్నవాడు. సో ఆయన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసము పనులు చేస్తాడు అనమాట. డెమానిక్ నేచర్, డెమానిక్ పనులు కాకుండా తన సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం చేస్తాడు. అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ అటైన్స్ ద సుప్రీం డెస్టినేషన్. సో సుప్రీం డెస్టినేషన్ అంటే కృష్ణ లోకాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నాడు. అయితే ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా కృష్ణుడు మనకి వర్ణాశ్రమ ధర్మ ఇచ్చిండు. అంటే వర్ణాసు లైక్ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అవి క్యాస్ట్, అండ్ ఇంకా ఆశ్రమాలు బ్రహ్మచర్య, వన గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి, ఇవి ఆటోమేటిక్గా ఫాలో అయితే మనం ఆటోమేటిక్గా గ్రాడ్యువల్గా మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతాం లైఫ్లో. కానీ ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఇది సరిగా పాటించలేరు. అందుకే మనకి ఎందుకంటే బై బర్త్ తోటి మనం క్యాస్ట్ చూసినాం అంటే మనకి ఆ గుణాలు ఆటోమేటిక్గా రావు. బట్ మనం ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఏ కులంలో పుట్టి ఆ పనులు చేసేవాళ్ళు, ఆ గుణాలు వచ్చేటివి. కానీ ఇప్పుడు అంత అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది కలియుగంలో. సో అందుకే హరే కృష్ణ మూవ్మెంట్, అందుకే చైతన్య మహాప్రభు అన్నాడు, మీరు ఏ కులంలో ఉండి ఏ పని చేసినా పర్వాలేదు, జస్ట్ హరినామ సంకీర్తన చేయండి, చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతారు లైఫ్లో. సో అది మనకి ఇచ్చిన గొప్ప వరం చైతన్య మహాప్రభు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఆలోచించినా ఇప్పుడు మనం మార్చుకోలేము, మన పద్ధతులు మార్చుకోలేము, ఏం చేయలేము. అందుకే జస్ట్ మనం ప్రతి దాంట్లో హరినామ సంకీర్తన చేసి మనము ఆ హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ పొందొచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ నెక్స్ట్ 23 ఇంకెవరు సంధ్యారాయణ మాత్రం చదువుతారా? యా శాస్త్ర విధిం ఉత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః నా సా సిద్ధిం అవాప్నోతి నా సుఖం నా పరాం గతిం.
నా సుఖం నా పరాం గతిం యా శాస్త్ర విధిం నుసృజ్య వర్తతే కామకారతః నా సా సిద్ధి ఆప్నోతి నా సుఖం నా పరాం గతిం. శాస్త్ర విధులను త్రోసిపుచ్చి తనకు తోచిన రీతిగా వర్తించేవాడు పూర్ణత్వమును గాని సుఖమును గాని పరమగతిని గాని పొందలేడు. భాష్యము. పూర్వము వర్ణించినట్లుగా మానవ సంఘంలోని వివిధ వర్ణాశ్రమాలకు శాస్త్ర విధి అంటే శాస్త్ర నిర్దేశం ఇవ్వబడింది. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ నియమ నిబంధనలను తప్పకుండా పాటించాలి. మనిషి వాటిని పాటించక కామము, లోభము, కోరికను అనుసరించి తోచిన రీతిగా వర్తిస్తే జీవితంలో ఏనాడు సిద్ధిని పొందలేడు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే మనిషికి ఈ విషయాలన్నీ సిద్ధాంతపరంగా తెలిసినప్పటికీ నిత్య జీవితంలో వాటిని ఉపయోగించకపోతే నరాధమునిగానే తెలియబడతాడు. మానవ జన్మలో జీవుడు వివేకవంతుడై ఉన్నత స్థితిని చేరడానికి చెప్పబడిన విధులను పాటించవలసి ఉంటుంది. కానీ అతడు వాటిని పాటించకపోతే తనను తాను పతనం చేసుకుంటాడు. కానీ అతడు నియమ నిబంధనలను నీతి సూత్రాలను పాటించిన చివరకు దేవదేవుణ్ణి అర్థం చేసుకునే స్థితికి రాకపోతే అతని జ్ఞానమంతా వ్యర్థమవుతుంది. అతడు భగవంతుని అస్తిత్వాన్ని అంగీకరించిన అతని సేవలో నెలకొనకపోతే అతని ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమే అవుతాయి. అందుకే అతడు క్రమంగా కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితికి, భక్తి యోగానికి చేరుకోవాలి. అక్కడే అతడు మహోన్నత పూర్ణత్వ స్థితిని పొందగలుగుతాడు. కానీ అన్యదా కాదు. కామకారత అనే పదం చాలా ప్రధానమైనది. అంతా తెలిసే నియమాలను ఉల్లంఘించేవాడు కామంతో వర్తించిన వాడవుతాడు. నిషేధించబడిందని తెలిసినప్పటికీ అతడు దానిని చేస్తాడు. ఇదే మనసుకు తోచిన రీతిగా పనిచేయడం అని చెప్పబడుతుంది. తప్పకుండా చేయాలని తెలిసినా ఆ పనిని అతడు చేయడు. అందుకే అతడు చపల చిత్తుడని చెప్పబడతాడు. అటువంటి వ్యక్తులు నిశ్చయంగా భగవంతునిచే శిక్షించబడతారు. మానవ జన్మకు ఉద్దేశించబడిన పూర్ణత్వము అట్టి వారికి కలగదు. తన అస్తిత్వాన్ని పవిత్రీకరించుకోవడానికే మానవ జన్మ ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించబడింది. నియమ నిబంధనలను పాటించని వాడు తనను తాను పవిత్రునిగా చేసుకోలేడు. నిజమైన సుఖానుభూతి స్థితిని పొందలేడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఇంకా కృష్ణుడు? హీ హూ డిస్కార్డ్ స్క్రిప్చురల్ ఇంజంక్షన్స్ and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. సో ఈ కృష్ణుడు చెప్పిన ఈ పద్ధతిని ఎవరు పాటించకపోతే, ఇది రిజెక్ట్ చేసిన అనుకో, వాళ్ళు ఈ లైఫ్ లో పర్ఫెక్షన్ రాదు, ఇంకా నెక్స్ట్ వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండలేరు, ఇంకా వాళ్ళు ఉత్తమ గతిని పొందలేరు, అంటే కృష్ణుడు చేరే మార్గము చేరుకోలేరు. సో అందుకే ఈ శాస్త్ర నియమ నిబంధనలు పాటించాలి అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు. ఓకేనా? లాస్ట్ శ్లోక ఇవాళకి ఎవరు హేమ చదువుతావా? ఓకే. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. అందుకే మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా ఏది కార్యమో ఏది అకార్యమో తెలుసుకోవాలి. అట్టి విధానాలను అతడు తెలుసుకొని క్రమంగా ఉన్నతిని పొందే లాగున కర్మలు చేయాలి. భాష్యం. 15వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా వేదాలు సమస్త విధి నియమాలు శ్రీకృష్ణుని తెలుసుకోవడానికే ఉద్దేశింపబడ్డాయి. మనిషి భగవద్గీత ద్వారా శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకొని భక్తియుత సేవలో నెలకొని కృష్ణ భక్తి భావనలో స్థితిని పొందితే వేద శాస్త్రాలు చెప్పే మహోన్నత జ్ఞానపూర్వత్వ స్థితిని చేరుకున్నవాడే అవుతాడు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఈ పద్ధతిని అతి సులభం చేసేశారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ 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 హరే హరే అని కీర్తిస్తూ భగవత్ సేవలో నెలకొని భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టిన ఆహారాన్ని తినమని ఆయన జనులందరినీ కోరారు. ఈ భక్తి కలాపాల అన్నింటిలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనేవాడు వేద శాస్త్రాలన్నింటినీ అధ్యయనం చేసిన వానిగా భావింపబడతాడు. అంటే అతడు సరి అయిన నిర్ణయానికి పూర్తిగా వచ్చేశాడు. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో లేని వారు, భక్తి యోగంలో నెలకొనని వారు ఆయన సామాన్యులకు ఏది కార్యమో ఏది అకార్యమో వేదదేశాల ద్వారానే నిర్ణయించాలి. మనిషి ఎటువంటి వాదన లేకుండా తద్రీతిగా వర్తించాలి. ఇదే శాస్త్ర నియమాలను పాటించబడమని చెప్పబడుతుంది. బద్ధ జీవునిలో కనిపించే 4 ప్రధానమైన దోషాలు లేనిదే శాస్త్రము. అపరిపూర్ణమైన ఇంద్రియాలు, మోసగించే నైజము, పొరపాట్లు చేసి తీరడము, నిశ్చయంగా మోహానికి గురి కావడము అనేవే ఈ దోషాలు. బద్ధ జీవితంలోని ఈ ప్రధానమైన 4 దోషాలే విధి నియమాలను తయారు చేయడంలో మనిషిని అనర్హుణ్ణి చేస్తాయి. అందుకే ఈ దోషాలకు అతీతంగా ఉన్నట్టి శాస్త్రాల్లో వర్ణింపబడిన విధి నియమాలను సాధు పురుషులు, ఆచార్యులు, మహాత్ములు ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండా అంగీకరించారు. భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మిక అవగాహనకు సంబంధించిన పలు వర్గాలు ఉన్నాయి. అవి సాధారణంగా నిరాకారవాదులు, సాకారవాదులు అనే 2గా విభజింపబడ్డాయి. అయినా వీరిద్దరూ వేద నియమాలను బట్టే తమ జీవితాలను గడుపుతారు. శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించకుండా మనిషి పూర్ణ స్థితికి ఎదగలేడు. అందుకే శాస్త్రాల సారాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకున్నవాడు భాగ్యవంతుడిగా భావించబడతాడు. మానవ సంఘంలో భగవద్ అవగాహన నియమాల పట్ల విముఖతే సమస్త పతనానికి కారణం. మానవ జన్మలో అదే అత్యంత ఘోరమైన అపరాధం. అందుకే మాయ అంటే భగవానుని భౌతిక శక్తి త్రివిధ క్లేశాల రూపంలో మనకు నిరంతరము కష్టాలను కలిగిస్తున్నది. ఈ భౌతిక శక్తి ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడి ఉంటుంది. భగవద్ అవగాహన మార్గం తెచ్చుకోవడానికి ముందు మనిషి కనీసం సత్వగుణ స్థితికి చేరుకోవాలి. సత్వగుణ స్థితికి తనను తాను ఉద్ధరించుకోలేకపోతే అతడు రజస్తమో గుణాలలోనే ఉండిపోతాడు. అవే అసురీభావ జన్మ కారణమవుతాయి. రజస్తమో గుణాలలో ఉన్నవారు శాస్త్రాలను హేళన చేస్తారు, సాధువులను హేళన చేస్తారు, భగవాన్ని సరైన అవగాహనను హేళన చేస్తారు. వారు పూర్వాదేశాలను త్రోసిపుచ్చుతారు, శాస్త్ర విధులను పట్టించుకోరు. భక్తి మహిమలను విన్నప్పటికీ వారు ఆకర్షితులు కారు. అందుకే వారు తమ స్వంత ఉన్నతి మార్గాన్ని తయారు చేసుకుంటారు. ఇవే అసుర జీవన స్థితికి దారితీసే మానవ సంఘంలోని కొన్ని దోషాలు. అయినా మనిషి ఉన్నత పదంలో అంటే ఉన్నత స్థితికి నడిపించగల సామర్థ్యము కలిగినట్టు సరి అయిన ప్రామాణిక గురువుచే నిర్దేశం పొందగలిగితే జీవితం సఫలమవుతుంది. శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని దైవాసుర స్వభావములు అనే 16వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ లాస్ట్ లోకల్ ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు? వన్ షుడ్ therefore understand what is duty and what is not duty by regulations of scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు అదే ఏమంటాడు, ఏది మన కర్తవ్యం, డ్యూటీ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ డ్యూటీ, ఇది ఎట్లా తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ శాస్త్రం నుంచి తెలుసుకోవాలి. అండ్ నోయింగ్ సచ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ వన్ షుడ్ యాక్ట్ అండ్ మేబీ గ్రాడ్యువల్లీ బి ఎలివేటెడ్. సో అవి శాస్త్ర విధి బట్టి మనం చేస్తే మనము ఉన్నత గతికి చేరుకుంటా ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాం, మన శాస్త్రంలో ఇక్కడ 4 డిఫెక్ట్స్ లేవండి. జనరల్ గా మనం మనుషులు రాసే వాళ్ళకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అందుకే మనము చెప్పింది, కొంతమంది అంటారు నువ్వు చెప్పింది వేదమా అంటారు. అంటే వేదంలో దోషం లేదన్నమాట. ఎందుకంటే వేదాల్లో ఇక్కడ దే ఆర్ వితౌట్ 4 ప్రిన్సిపల్ డిఫెక్ట్స్. ఏంది? ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్. మనకందరికీ ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్స్ ఉంటాయి. అంటే మన సెన్సెస్, మన కళ్ళు కానీ చెవులు కానీ ఏమన్నా అవి ఇంపర్ఫెక్ట్. అంటే మన ఒక కండిషన్ లోనే అవి పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు మన కళ్ళు ఎంత పవర్ఫుల్ ఉన్నా అని అది లైట్ లేని మనం చూసుకోలేము. ఒకవేళ ఫుల్ మనం రూమ్ లో డార్క్ రూమ్ లో ఉన్నామో ఈవెన్ మన చేతులను కూడా మనం చూడలేము.
అందుకే అది మనం అందుకే కొంతమంది అంటారు మనం దేవుడిని చూపెట్టగల అంటే మన కళ్ళ నుంచి అవి పర్ఫెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే అవి ఒక కండిషన్ అనేది వర్క్ చేస్తాయి. ఇంకోటి ఏంది ద ప్రొపెన్సిటీ ఫర్ చీటింగ్ అంటే మన మనుషులకు ఒక నేచర్ ఉంది. ఏంది ఒకరిని చీట్ చేయాలని. ప్రతి మనిషిలో చీటింగ్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది. ఇంకానేమో సర్టెనిటీ ఆఫ్ కమిటింగ్ మిస్టేక్స్. మనం మిస్టేక్స్ చేస్తాం. మిస్టేక్స్ చేయని వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండరు. అండ్ సర్టెనిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇల్యూషన్. ఇంకా మనకి మోహం చెందే అంటే ఒకదాన్ని చూసి ఒకటి చూసి ఒకటి అనుకుంటాం. మనం ఒకసారి తాడుని చూసి మనం పాము అనుకుంటాం. సో ఈ 4 డిఫెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు శాస్త్రం రాయలేరు. అందుకే ఈ వేదాల్ని అపౌరుషేయం అంటారు. అంటే ఈ వేదాస్ అండ్ వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ ఈ మనుషులు రాయలేరు అనమాట. ఈ ఈ ఈ డిఫెక్ట్స్ 4 డిఫెక్ట్స్ ఎవరిలో ఉండేయో వాళ్ళు భగవంతుడు. ఇంకా కొంతమంది గ్రేట్ సెయింట్స్ కూడా ఉంటారు, సేజెస్ కూడా ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ 4 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అందుకే వాళ్ళు చెప్పినవి అదే అది మనం పాటించాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంకా అదే పర్సనలిస్ట్ అండ్ ఇంపర్సనలిస్ట్ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రభుపాద. ఏంటంటే వాళ్ళు కొంతమంది భగవంతుడి స్వరూపం ఉందని ఇంకా స్వరూపం లేదని అది చెప్పినా అని వాళ్ళు వేదాల్లో వాళ్ళు పాటిస్తారు. కానీ కాకపోతే మనకి ఈ సులభమైన ఈ మార్గం మనకి చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చండి ఈ కలియుగంకి. ఏంటంటే ఇది హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఇంకా మనము తినే ఆహారంగా మనం ప్రసాదంగా భగవంతుడికి భోగం పెట్టి తింటే మనం ఈజీగా ప్రోగ్రెస్ అవ్వచ్చు మన స్పిరిచువల్ పాత్ లో. అప్పుడు మనకి దైవి గుణాలు పెరుగుతాయి, ఆసురి గుణాలు తగ్గుతాయి. ఓకేనా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా చాప్టర్ లో? ఎలా అనిపించింది చాప్టర్? ప్రతి కూడా ప్రామాణిక గురు ద్వారానే నేర్చుకోవాలని వస్తుంది కదా ప్రభుజీ కంక్లూజన్. అవును. ప్రతి చాప్టర్ ఇంకా అదే ఎందుకంటే గురువులు వాళ్ళు సెల్ఫ్ అడ్వర్టైజ్ గురువులు ఉంటారు. కొంతమంది వాళ్ళు నేనే గురువు అయిపోయినా అనుకుంటారు. అంటే గురువు ఎవరంతా వాళ్ళు కాలేరు. వాళ్ళు శాస్త్రం గురు శాస్త్ర ఇంకా భగవంతుడు అన్ని అగ్రి కావాలి. ఏదైనా వాళ్ళు చెప్పినట్టు అది 3 గురువు ఇంకా సాధు అండ్ శాస్త్ర ఆ 3 వాళ్ళు కరెక్ట్ ఉంటేనే అది మనం కరెక్ట్ అనుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంతమంది లేదు భగవంతుడే నేనే భగవంతుడైనాను, లేదంటే నేనే ధ్యానం చేసే భగవంతుడైనాను అంటే అవన్నీ బోగస్ అన్నమాట. అవన్నీ అదే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే, ఇది 16 చాప్టర్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 17 నెక్స్ట్ వీక్ చేద్దాం. సో కీర్తన చేస్తాం అంటాక అది దామోదర అష్టకం కదా ప్రభుజీ? నేను స్క్రీన్ పెడతాను, నువ్వు ఒకదాన్ని పాడు. ఓకే. జై గురుదేవ్. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమనం. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమనం. యశోదాభియోలుకాలాబ్ధవమానం పరామృష్టమత్యంతాతో ధృతే గోప్యా రుదంతం ముహుర్నేత్ర యుగ్మం మృజంతం కరాంబోజయుగ్మేన సాతంకనేత్రం. ముహుశ్వాసకంపత్రిరేకాంకకంఠ స్థితగ్రైవ దామోదరం భక్తిబాద్ధం. ఇతి దృక్స్వలీలాభిరానందకుండే స్వఘోషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతం. తదీయేషితాగ్నేషు భక్తైర్జితత్వం పునః ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే. వరం దేవ మోక్షం నా మోక్షావధిం వా నచన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ. ఇదం దేవ పూర్ణాద గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరస్తం కిమన్యై. ఇదం తే ముకాంబోజమత్యంత నీలై వృతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తై చ గోప్యా
मुहुचुम्बितं बिम्बरतादरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलातिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामग्नामे दक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमुत्वैव यद्वात् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमो क्षेग्रहो मे स्थिदमोदरेया नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायादा विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तु नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियो लोकलाब्धवमानं परामृष्टमत्यन्तातो धृत्य गोप्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी गोवर्धन गिरिधर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपादुల వారికి జై రఘునందన్ దాస్ ప్రభుజీ की जय హరి బోల్ అక్క వెరీ నైస్ చాలా మంచి వాడు నాకు మంచి ట్యూన్ లో బాగా వస్తుంది ప్రభుజీ 2 లైన్స్ 2 టైమ్స్ అట్లా అని పాడతాను ఇప్పుడు టైం సేవ్ అవ్వదని ఒకటేసారి కానీ అది బాగా వస్తుంది ఇంకా నేను కూడా 2 టైమ్స్ వాడతాను అది 2 టైమ్స్ వాడితే బాగా వస్తుంది చాలా చాలా మంచిగా చాలా గ్రేట్ అంటే విత్ ఇన్ 1 year లోనే మీరు అన్ని ఇన్ని మంచి పాటలు నేర్చుకున్నారు మంచిగా నాకు ఎన్నో ఇయర్స్ పట్టింది చాలా అది గురువు పవర్ ప్రభుజీ మై గురు మహారాజ్ మా గురు మహారాజ్ మర్సీ వస్తుంది అంతే గురు పరంపర మెయిన్ అంటే అదే ఉంటది బలం చాలా థాంక్స్ నెక్స్ట్ వీక్ ప్రభుజీ పాడండి నెక్స్ట్ వీక్ పాడమన్నారు కదా దామోదర్ మాసంలో ఎవ్రీ డే పాడండి మీ ఇంట్లో వీలైతే రోజు పాడండి రోజు పాడుతున్నాం ఇదొకటి హరే హరే కృష్ణ సంకీర్తన అది రోజు टाइम्स करते हो प्रभु जी मॉर्निंग भी करते हो इवनिंग भी वेरी वेरी नाइस या नेक्स्ट वीक 2 लोग गा सकते हैं वो फोटो नहीं था वो फोटो प्रिंट आउट करके उसका वो यशोदा और दामोदर का फोटो रहता है वो रखे करो अच्छा रहता क्या प्रश्न नया आप दमा क्लास वाला ఏమన్నా తప్పుంటే క్షమించండి మాచారి వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః
అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అడ్వాన్స్ గా. మీకు కూడా ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.